AADS, CSCDS, AMS KET and SITE, we extend a very warm welcome to each one of you. It is a great honor to stand before this esteemed audience as we gather here for AvidPod 2024, a two-day technical fest that promises to ignite creativity, innovation and technical excellence. Today we are set to embark on a journey filled with exciting challenges, learning opportunities and memorable experiences. We sincerely hope that these 2 days will inspire and help everyone grow both academically and personally. We warmly welcome you to this prestigious event. India is leading hacking awareness forum. It has please join us. సకల పాపాలను తొలగిస్తుంది, అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగిస్తుంది. అటువంటి దీపాన్ని అందరూ వెలిగించాలి. దీపలక్ష్మి నీకు నమస్కారములు. Krishna, Professor and HOD AML Department, AADS, CSCDS. And my dear lovely students, good morning to all. So, today we are celebrating AvidPod 2K24. This is the first technical fest in our department. After establishing the department, this is the first technical fest. So we are conducted this fest. Very good coordinators and faculty coordinators and teaching staff members and senior faculty members and your CRs, all the students, full positive to conduct this event with great success. So first, I will explain our department. Today, our chief guest is Sai Satish sir. Sai Satish sir is one of our faculty member. Is one of our Swarnadhara family member because our seniors knows the value of Sai Satish sir. Sai Satish sir solve the problems. It's correct or wrong? So, please give a big applause to the Sai Satish sir. Okay. Chief guest, Sai Satish sir. He is a mentor for our department students. Sai Satish sir taking classes for internship through AMR.
Engineering Research Society. Our students completed successfully so many projects with the help of Sai Satish sir. Okay, and he is also a social responsible person. And today, one more chief guest, P. Srinivasarao sir, CSE professor. He is also one of our faculty member. Also, Srinivasarao sir taking classes for present final year students also. So many subjects at the time of CSE. He is also passionate to learning new technologies and all this. Intake of 60, later increase to an intake of 120 in the year 2022. Along with the AML, CSEDS, AADS and site AML programs also. 19 students successfully got placements. And 54 out of 60 seniors from the previous batch graduated with flying colors. Recently graduation is also completed. 54 students successfully completed and taking the BTech certificate. First batch out of 64. The Department of CSE, all the branches in our college, AADS and CSEDS students, AMS students got high percentage when compared to all branches. This is the biggest achievement in our department. So silent features of our department, the department has 19 members of well-experienced faculty with 2 PhDs and 4 faculty members pursuing PhDs, established with a high configuration, well-equipped computer laboratories. We are committed to delivering quality education with collaborations such as the token course by IIT Bombay, which saw 200 of our students participating. We regularly engage our students in various workshops and events like Project Expo, guest lectures by industry experts like our chief guest Sai Satish sir, and eco-friendly Ganesh Ideal Molding initiative encouraging both innovation and social responsibility. We have also launched the IEEE CAS chapter in the beginning of 2024 to promote research and recently organized an IBM workshop to equip student skills. Round of the Pickup plus CTF challenge at IIT Madras, mentor V. Subramanian sir, conducted the job-oriented programs. So these are the silent features of our department. In IEEE members of the department, 35 students are registered in IEEE. I hope next year, this year also, second year students also joining IEEE and participating in the hackathons national wise and international wise. Then only your talent is expected. So I request, regularly we are attending classes and learning the things, but these type of events definitely help to your career. After completing the BTech, you are joining any company or business. One thing is, remember, we have a management skills that is important. Time is important. Discipline is important. All you are gathered here with a silent mode and management skills. Very helpful to your career. Okay, so those type of technical fests are very, very helpful. So I thanks to each and every participant, and I thanks to each and every organizer member and coordinators in our. Now I invite my friend to present a bouquet. Next we request Dr. A. Gopichan sir, Vice Principal of Swarnandhara College of Engineering and Technology, to kindly come forward. Management member of Swarnandhara College of Engineering and Technology. Now I invite my friend to present a bouquet. Sir, Director of Swarnandhara College of Engineering and Technology, to please walk to this. Now I request my friend
bouquet. Sri K.V. Sachinarayan Garu, Chairman of Swanandra College of Engineering and Technology, whose leadership and commitment continue to inspire everyone at the institution. Now I invite my friend to present a bouquet. He is an inspired figure in his field. We are truly privileged to have him with us today. I request my friend to present a bouquet. To invite our Dr. B. Ramakrishna sir, HOD of AML department. Please join us on the stage, sir. Now I invite my friend to present a bouquet. Principal of Swanandra Institute of Engineering and Technology, to deliver his address. Sridhar Garu, Prasad Garu, Principal Dr. A. Gopichand Garu, our Chief Guest Sai Satish Garu, and Head of Department Ramakrishna. Congratulations to Ramakrishna Garu for conducting a skills. Chairman K.V. Sachinarayan Garu, Director Sridhar Garu, Director K.V. Prasad Garu, and today's function guest Satish Garu, and site conducting this wonderful technical first. So in a very good and disciplined manner. So in the work changes, for example, in the previous days, there is no machinery. The first technology change is machines are coming. The second technology change is automation. The third technology change is computers. So you are the pioneers in the artificial intelligence and data science. So now the technology is all the students to improve the skills. Not only applications, we have to develop your own apps using the artificial intelligence technology. It is organizing very good events, like they are calling the great personalities like Satish who are strong in the technical knowledge. So utilize all these expertise, technical skills, and we have to follow. Then the main purpose of this technical skill is, along with the studies, you have to improve your internal skills like communication, how to. So welcome all the present. So participate in all the events in a good discipline, your knowledge as well as your future. So once again, thank you for this wonderful opportunity. Thank you very much. Good morning, everybody. Very Chairman Rinath Garki, Gopichand Garki, Chief Justice Sai Srinivas Garki, మీ లైన్ మీ కూర్చోండి. ఎవరు? రామకృష్ణ గారికి. ఎందుకంటే డే అండ్ నైట్ కష్టపడుతూ ఉంటారన్న. నైట్ 1 గంటకి నాకు మెసేజ్ పెట్టారు ఆయన మీకోసమే. ఏమి అప్లాది లేదా? పూర్వం ఇంజనీరింగ్ అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అని, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అని అలా ఉండేవి పూర్వతరం. నెక్స్ట్ ఐటీ, నెక్స్ట్ సిఎస్సి. ఫ్యూచర్ ఎవరిది? నన్ను సన్నగా చూపించగలరు. సన్నగా ఉన్నవాడిని, మా బావగారిని లావుగా చూపించగలరు. ఏదైనా మీ చేతిలోనే ఉంది. అవునా? ఫ్యూచర్ అంతా మీదే. ఏమి రెస్పాన్స్ లేదు. ఫ్యూచర్ ఎవరిది? వరల్డ్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఏ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో? ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఏకైక ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన అక్షయ్ కుమార్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు.
చెప్పాలి. ఏఎంఎల్ ఈ మా స్టూడెంట్స్ చేసినటువంటి మీ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. సాయి సతీష్ గారికి అండ్ కేవీ సత్యనారాయణ గారికి దాని ఉన్న మొత్తం మెరిట్ అంతా ఉపయోగించి మన కెపాసిటీ ఎంత ఉందంటే మామూలుగా సంబంధం లేదు. ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళే ఈ రోజులో విన్ అవుతారు. 90% ఉన్నది మాత్రాన ఎవరో కూడా జాబ్ వస్తుందని లేదు. ఎవరైతే ప్రాక్టికల్గా రోజు రాబోయే 20 సంవత్సరాల్లో కూడా 100 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఏ ఇంట్లోనూ కూడా రోబో లేకుండా పని చేసుకోలేని పరిస్థితి. అమెరికాలో అదే కంపల్సరీ అయింది, ఇండియాలో కూడా అదే పరిస్థితి రావచ్చు. సో మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటే మీ పేరెంట్ పెద్దోళ్ళు అయితే మీరు ఒక రోబోని ఇచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సో అలాగే సర్వీస్ చేస్తా కానీ, కుకింగ్ కానీ, వ్యవసాయం కానీ, వేరే అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా రోబో మీద 100% అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. దానికి తగ్గట్టుగా మీరు అన్ని విధాలుగా నేర్చుకుని, అలాగే 1S కంపెనీ ఉంది, దాంట్లో కూడా మన రోబో మీద ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే వర్క్షాపులు చేస్తూ కూడా మీరు మంచి భవిష్యత్తులో మంచి ప్రిపేర్ అయ్యి మన కాలేజీకి, మీకు, మీ తల్లిదండ్రులకి మంచి పేరు తేవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. We invite Sir K.V. Satyanarayana Garu, Chairman, to kindly address the gathering. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సభకు నమస్కారం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ సాయి సతీష్ గారికి, ప్రిన్సిపల్ గోపీచంద్ గారికి, సైట్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ అరుణాథ్ గారికి, మీ అందరికీ మార్గదర్శకుడైన మీ హెచ్ఓడి రామకృష్ణ గారికి, సిహెచ్ఓడి శ్రీనివాస్ గారికి, మా మేనేజ్మెంట్ మెంబర్స్ శ్రీహరి గారు, ప్రసాద్ గారు, ఈ మీ కార్యక్రమానికి పరిశీలకులుగా విచ్చేసిన ప్రెస్ వారికి ముందుగా నా నమస్కారములు. చాలా సంతోషం. ఏఎంఎల్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ నా ముందు మా ఠాయికులు కావాలన్నారు. ఒక పేపర్ రాయాలంటే మీ ఆలోచనకి క్వశ్చన్ మీరు పంపిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసే రోజులు. ప్రతి మనిషికి ఒక రోబో అవసరం రాబోతోంది. ఎందుకంటే ఆ మనిషికి సమానమైన ప్రాణి ఈ విశ్వంలో. అలాంటి ప్రాణి ఎక్కువ పనులు చేయాలి, అలాంటి మనిషి ఎక్కువ పనులు చేయాలంటే మన దేవతలు చూస్తూ ఉంటాం. 4 చేతులు, 8 చేతులు, 16 చేతులు. ఇవే మనకు రోబో రూపంలో రాబోతున్నాయి. నిన్న మొన్న మీరు ఆంధ్రజ్యోతి చూస్తే 6G టెక్ చాలా వివరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. 2030 నాటికి 6G టెక్నాలజీ వస్తుంది. డ్రైవర్లెస్ కార్, వంట మనిషి లేని కుకింగ్. మీ మాస్టర్ హెచ్ఓడి తాను ఒక స్టూడెంట్గా నిరంతరం భావించుకుంటూ తాను నేర్చుకున్నది ఏదో ఒక విషయాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని తయారు చేసి మళ్ళీ డెమాన్స్ట్రేషన్కి మీకు ఇస్తూ ఉంటాడు. మా అందరికీ కూడా ఏదో ఒక కొత్త విషయంతో షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక విద్యార్థిలా తన పని చేస్తూ ఉంటాడు. మీరు ముఖ్యంగా ఏఎంఎల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎందుకంటే ఇవాళ టెక్నికల్ ఫెస్ట్ అంటే సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్లో మీ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన 4th ఇయర్లో ఉన్న
సీనియర్ స్టూడెంట్స్ మీ ఆలోచనకి ఒక స్వరూపం తీసుకురావాలి. అది అక్షర రూపంలో అవ్వచ్చు, వస్తు రూపంలో అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ అక్షరీకరించుకుంటా మనకు వచ్చిన ఆలోచనని మన టీం మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మీ ఫ్యాకల్టీ వరకు వెళ్ళి దాన్ని వ్యవస్థీకృతం దాన్ని తయారు చేసే స్థితికి మీరు వెళ్ళాలి. ఇలాంటి వస్తువులన్నింటికి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ చూడండి, మీ కోర్సులోనే 2 ఉన్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ అంటే అది కృత్రిమైంది, కనపడదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మీ మేధస్సు ఎక్కడ కనపడనది మిషన్ రూపంలో కనపడుతుంది. ఆ మిషన్ పనిచేసే విధానం మన టేబుల్ మీద కూడా మీకు హ్యాండ్ అవుట్ పెట్టారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక కుక్కు మిషన్ మేడ్ కుక్ వచ్చేసే రోజులు చాలా నెక్స్ట్ డికేట్లో వస్తాయి. 2030-32కి ఆంధ్రాలో కూడా మనకు కావాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ దాని జ్ఞానంలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే రికార్డ్ అయిపోతుంది దాని అది మనకి ఈ రకమైన కాంబినేషన్ ఫుడ్ కావాలంటే ఆ విధంగా తయారు చేసి మనకి ఇచ్చేస్తుంది. స్పిరిచువల్ గురువు అని వెళ్ళిపోయాను. సో స్టూడెంట్స్, ఒక పాయింట్, అబ్దుల్ కలాం గారు గైస్ అండ్ గర్ల్స్ ఒక జస్ట్ గ్రేట్ నాలెడ్జ్ ఉంది. వెదర్ యూ అగ్రీ ఆర్ నాట్, ఒసామా బిన్ లాడెన్ కూడా గ్రేట్ నాలెడ్జ్ ఉంది. మరి వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరు తిట్టుకుంటాం, ఒకరు పొగుడుతాం. ఎందుకు? ఒకరు తిడతామో ఒకరు పొగుడుతామో, ఇద్దరికి గ్రేట్ నాలెడ్జ్ ఉంది. రీజన్ ఏంటి? ఆ నాలెడ్జ్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో ఒకరి నుంచి నేర్చుకుంటాము. రెండో వాళ్ళు ఆ నాలెడ్జ్ని డిస్ట్రక్షన్ కోసం వాడారు. మీరందరూ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చదువుతున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి 2 తెలుస్తాయి. ఎలాగా ప్రాణాన్ని నిలబెట్టాలి, ఎలా ప్రాణాన్ని తీయాలి, 2 తెలుసు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి. కానీ మీరు ఎలా వాడతారనే దాన్ని బట్టి మనం చేసే ప్రొడక్ట్స్కి వాల్యూ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి, ఓన్గా ప్రాజెక్ట్ చేసి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ రిలేటెడ్గా ఓన్గా మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి బయటికి వెళ్తే చాలా మందికి ఉపయోగం. ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకుంటే, హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకుంటే, హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కన్నా దాదాపు ఒక 100 రెట్లు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ, యాక్యురసీ ఎక్కువ. యాక్యురసీ, స్పీడ్ యావరేజ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కన్నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వీ కెనాట్ కంపీట్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీరు ఒక టూల్గా తీసుకొని అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్స్ చేస్తే చాలా మంది హ్యూమన్స్ ఉపయోగపడుతుంది. చేశారని మీ కాలేజ్లో? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నియో చాట్ ఒకటి రోబో ఆర్మ్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. రోబో ఆర్మ్ గెస్ట్ చేశారని ఎంతమంది తెలుసు ఇక్కడ? ఓకే, వెరీ గుడ్. మన టీమ్స్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలీదు. మీ కాలేజ్లో ఇంకా ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ చేయడానికి రెగ్యులర్ ఈవెంట్స్ చేయబోతున్నాము మన సొసైటీ తరఫున. నేను ఆయన చెప్పిన దాని మీద మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను. ఇందాక ఆయన అడిగారు ఎంతమంది గురువులు మీకు అందరికీ గుర్తున్నారని. మన క్యాంపస్లో నిత్యం జరుగుతున్న దాంట్లో నేను బాగా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, టీచర్ పక్కన పెట్టండి, ఎల్డర్స్ ఎవరు వచ్చినా, అలా మేనేజ్మెంట్ వచ్చినా, అసలు టీచర్ వచ్చినా, లేదా అందం కోసం విలేకరులు వచ్చినా తప్పుకోవడానికి మనం చాలా సరి ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎందుకు అలా ఫీల్ అవుతున్నారనేది మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. అసలు మన ఎల్డర్స్ మనం గౌరవించకపోతే రేపు మన తర్వాత మనం అలాగా వస్తాయి. గివ్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఏం రెస్పెక్ట్ అంటే ఏం మీనింగ్? మన పెద్దవాళ్ళు మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తే మన చిన్నవాళ్ళు మనం రెస్పెక్ట్ తీసుకోవడానికి వస్తుంది, మన తర్వాత మీకు వస్తుంది. అది మర్చిపోతున్నారు, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఇక్కడ క్యాంపస్ వరకు ప్రాబ్లం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టూడెంట్స్ ఇందాక ఆయన చెప్పిన దాంట్లో అబ్దుల్ కలాం గారు బిన్ లాడెన్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా డిస్ట్రాయ్కి వాడటం వల్ల పనికి మన్నాడు అయిపోయాడు. మన దగ్గర ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా దాన్ని ప్రాపర్ వేలో యూజ్ చేయకపోతే, మన దగ్గర ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నా ప్రాపర్ వేలో యూజ్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా అది ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది, సమాజానికి కూడా మనం కూడా పనికి రాకుండా అయిపోతుంది. అందుచేత రాబోయేటువంటి రోజుల్లో 2047 నాటికి భారత్ ప్రపంచంలోని #1 దేశంగా ఎదజల్లాలనే సంకల్పంతో మనం అందరూ వెళ్తున్నాం. కాబట్టి అందులో ముఖ్యమైన భూమికి పోషించేది
ఇప్పుడు తరం విద్యార్థులే కాబట్టి మీరు ఎంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తే అంత తొందరగా మన దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా జరిగి ఇలా చైర్మన్ గారు చెప్తూ వివేకానంద గారి గురించి చెప్తున్నారు కదా, ఆయన ఎప్పుడో వివేకానంద గారి కళ్ళ కళలో మనందరం కూడా సాకారం చేసేటువంటి రోజు దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఈ దేశం ప్రపంచానికి యశోగురుగా విరజిల్లేటట్టుగా ఉండే దాంట్లో మీరందరూ భాగస్వాములు అయ్యి ఆ ఫలితాలు ఆ ఫలాల యొక్క ఏదైతే లబ్ధి చేకూరుతుందో ఆ లబ్ధిని మీరందరూ కూడా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ అనుభవిస్తూ పరిపూర్ణమైనటువంటి భారతదేశంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మీరందరూ విరజిల్లాలని మనసావాసకరణ మమ్మల్ని అందరినీ దీవిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. జై హింద్. గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. ఈరోజు టెక్నికల్ ఫెస్ట్ జరుపుకుంటున్నారు. 3 బ్రాంచెస్ కదండి, 3 బ్రాంచెస్. వేదికను అలంకరించిన చైర్మన్ కేవీ సత్యనారాయణ గారు, టీవీపీ ప్రసాద్ గారు, అడ్డాల శ్రీహరి డైరెక్టర్ గారు, అలాగే పీవీఆర్ డైరెక్టర్ గారు, తర్వాత సతీష్ గారు, పంటైనాథ్ గారు, గోపీచంద్ గారు, అలాగే వీళ్ళతో పాటు వచ్చినటువంటి చాలా ఉద్యోగులు. ఇక మనం చేసుకునేది మాత్రం ఫెస్ట్ కాదు, యాక్చువల్గా ఇతర కాలేజీల నుంచి కూడా మనం ఆహ్వానించి వాళ్ళు మనం రిలేషన్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకుని టెక్నికల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటే ఫెస్ట్. కానీ మనమే చేసుకుంటున్నాం. అంటే దీనికంటే ఎక్కువ కాలేజీని ఇన్వైట్ చేసి మనం ఫెస్ట్ చేసుకోవటం వల్ల థ్రిల్ ఉంటుంది. కొన్ని సమాచారం కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అటు ఇటు కూడా. తిరిగి చివరికి ఏమైందంటే మనకి ఏదో ఒక పండుగలాగా మారింది. చివరికి ఫెస్టివలే కదా. నమ్మకం ఉన్నట్లయితే కనుక వాల్యూస్ని ఎథిక్స్ని మనం ప్రత్యేకించి నేర్చుకోక్కల్లా. ఇజ్ ఇట్ రైట్ సార్? స్పిరిచువాలిటీ ఉన్న రోజున రెండు కూడా మీరు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి మీకు. భగవంతుడంటే భయం అనేది లేకపోతే కానీ ఆ భయం లేకపోతే ఏదైనా చేయగలరు. బిన్ లాడెన్ చెడుకు ఉపయోగించుకుని టు డిస్ట్రాయ్ ద సొసైటీ. అతను ఉన్న పరిజ్ఞానం, ఆయన కూడా బీటెక్ చదువుకున్నాడు కాబట్టి మనకు తప్పు అవుతుంది, డిస్ట్రక్షన్ జరిగింది కాబట్టి అతని రూట్లో కరెక్ట్, కానీ మన రూట్లో తప్పది. మన ధర్మం అది తప్పు అని చెప్తుంది, ఆయన ధర్మం ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అని చెప్తుంది. అంతేనా? చెప్తుంది, ఆయన ధర్మంలో చెప్తుంది. చెప్తుంది సార్, ఖురాన్లో పాయింట్ చెప్పమంటే ఒకటి చెప్తాను మీకు నేను. మీ ధర్మం ఓకే కరెక్టే. ఏమంటే సార్ నేను ఒకటి అడుగుతాను చెప్పండి సార్. మీరు హిందూయిజం ఏం చెప్తుందండి? ఎవరిని హింసించొద్దు, ఏమీ చేయొద్దని చెప్తుంది. అలా అనుకుంటే కనుక 100 మంది కౌరవులు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎందుకు హతమార్చాడు చెప్పగలరా మీరు? ఎందుకు హతమార్చాడు? ధృతరాష్ట్రుడి భార్య పెట్టే శాపనకారం ముందుగానే తెలిసి ఆయన యదువంశం అంతా కూడా వెల్లుగడ్డితో కొట్టుకుని చచ్చిపోతారని చెప్పి శాపనకారం పెట్టింది. దాన్ని ఆస్వాదించాడు ఆయన. అవునా కదా? మరి ఇంకెందుకు అంటే మన ధర్మంలో కూడా 4-5 మనకు ఒకటేనండి, సామ దాన భేద దండోపాయాలు. సామరస్యంగా వెళ్ళు, ఎన్ని రకాల ఇల్లు, ఈ 3 రకాలు చూసే లాస్ట్లో చివరికి ఖచ్చితంగా చంపేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదర్వైజ్ మీరు చచ్చిపోతారు. లేకపోతే టు బి కిల్డ్ ఆర్ టు కిల్. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా కత్తి మీద సాములాగా ప్రయాణం చేయండి. భయపడేవాడి ప్రపంచంలో బతకడానికి అర్హుడు మాత్రం కాదు. నిజాయితీగా ఉండండి, రిలేషన్స్ డెవలప్ చేసుకొని. సెల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత సెల్ ఫోను నేను తప్పి ప్రపంచంలో నాకు ఎవరూ లేరనే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు నేను నా సెల్ ఫోన్ ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎలాగైనా బ్రతికేస్తాను నేను. అది కాదు, వ్యవస్థలు మారాలి. సెల్ ఫోన్ ఆధారంగా తీసిన అమ్మ పిలిచినా మనకి వినపడదు, నాన్న పిలిచినా మనకి వినపడదు, ఒకవేళ ఏదైనా బజారీలు తీసుకురామా మనకి వినపడదు. వాట్సాప్లో అలాగా అంతం లీనమైపోతాం మనం. ఇలాగా రిలేషన్స్ ఏ కాదు, మనుషులకి రిలేషన్స్ ఉండాలి. టెక్నాలజీని కౌగిలించుకుంటే మనకేం కలిగే ఆనందం ఉండదు. టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని నువ్వు డెవలప్ అవ్వు.